حضرت مریم وہ پاکباز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی، تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہوئی اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں
इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हजरत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हजरत मरियम जब हामिला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल जाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वहाब बिन मुनब्बा, जो आपके खालादाद भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा कि ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया जी हाँ, बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा अपनी खबर दो। हजरत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहिब मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि जब हजरत मरियम के हामला होने की खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत से अफराद ने हजरत जकरिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्जामात और बहतान लगाने लगे। हजरत मरियम ने लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गई। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। बेसरो सामानी की इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को कुव्वत पहुंचे और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोजा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात न करते। बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया, लिहाजा हजरत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया था कि तुमसे कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। जब हजरत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आई। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा खानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ तवक्कल का मदार अल्लाह की ज़ात ही रह गई, तब हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों करें इससे गुफ्तगू। कौम का ये कलाम सुनकर हजरत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है। और जब बच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूं, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जीऊं अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बख्त नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ इसराइली रवायात में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उनमें से एक इंजील में है जो हज़रत वहब बिन मुनब्बा से मक़तूल है। हज़रत ईसा की विलादत के शब फारिस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूमियों से दरियाफ्त किया तो बताया गया कि इस सितारे का तुलू किसी अजीम शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफद को मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर वफद ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफ्त करना चाहे। वफद के ज़बानी वाक़या सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफद को इजाज़त दे दी कि वो बच्चे के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। बारसियों के इस वफद ने बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर हज़रत ईसा को देखा, वो सजदा ताज़ीम किया और चंद रोज़ वहाँ क़याम किया।
उसी दौरान उस वफद के बाज आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हजरत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाएं। उसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर मिस्र चली गई। जब हजरत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। बुखारी शरीफ में हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और उसकी रूह हैं,